हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई। मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई। मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में। सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई। सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। नजर वो आए न आए। नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए न आए। नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए। खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की।
प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है। 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 झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।
ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ഓം ശാന്തി. 14/3/2022. ബാബ പറയുന്നു, മീठे बच्चे ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो. മധുരമായ സന്താനങ്ങളെ, ജ്ഞാനമാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ നേത്രത്തിലൂടെ ബാബയെ കാണൂ. ബാബ് കോ ഹി യാദ് കറോ. ബാബയെ വേണം ഓർമ്മിക്കാൻ. इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो. ഈ ശരീരത്തെ കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിക്കൂ. प्रश्न, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? ഈ പഴയ ലോകത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടും
കുട്ടികളായ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിർദ്ദേശമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്? उत्तर, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो यह कब्रिस्तान होनी है. മധുരമായ മക്കളെ, നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഈ പഴയ ലോകം ശ്മശാനമാകാൻ പോകുകയാണ്. ഇസ് പർ രാവൺ കാ രാജ്യ ഹെ, ഇവിടെ രാവണ രാജ്യമാണ്. ഇസ്മേ ദിൽ നഹി ലഗാവോ, ഇതിൽ മനസ്സിനെ വെക്കല്ലേ. यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए. ഇവിടെയാണെങ്കിലും ബുദ്ധിയുടെ ആസക്തി പുതിയ ലോകത്തിലായിരിക്കണം. ഗൃഹസ്ഥ വ്യവഹാർ മേ ബൽ രഹോ, പരന്തു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നോളൂ, പക്ഷേ കമൽ പുഷ്പ സമാൻ രഹോ, കമലപുഷ്പ സമാനമിരിക്കൂ. സബ്സെ തോട് നിഭാവോ, എല്ലാവരുമായി ബന്ധം വെക്കൂ. ബുദ്ധിयोग एक बाप से लगा रहे, ബുദ്ധിയോഗം ഒരു ബാബയിലായിരിക്കട്ടെ. ജ്ഞാനയോഗ മേ പക്കാ ബനോ, ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളവരാകൂ. കിസി ഭി ഹാലത്ത് മേ ഖുഷി കാ പാരാ കം നാ ഹോ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സന്തോഷത്തിന്റെ ലഹരി കുറയരുത്. ധീരജ് രഖ് കർമ്മ ബന്ധൻ കോ കാട്ടത്തെ ജാവോ, ക്ഷമയോടെ ഇരുന്ന് കർമ്മബന്ധനങ്ങളെ മുറിച്ചുകൊണ്ടേ പോകൂ. ഗീത് ധീരജ് ധർ മനുവ, ക്ഷമയോടിരിക്കൂ മനുഷ്യ. ഓം ശാന്തി. മനുഷ്യ को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं, എപ്പോഴാ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇനിയൊരു മനുഷ്യന് ക്ഷമയോടിരിക്കാൻ പറയുന്നത്? ജബ്കി വഹ ദുഃഖി ബീമാർ ഹോത്തെ ഹെ, ദുഃഖിതരും രോഗികളുമാകുമ്പോഴാണ്. യഹാ തോ തും മനുഷ്യ മത് പർ നഹി ചലത്തെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യ മാർഗത്തിലൂടെയല്ല ചലിക്കുന്നത്. തും ഈശ്വരീയ മത് പർ ചൽ രഹേ ഹോ, നിങ്ങൾ ഈശ്വരീയ മതത്തിലൂടെ ചലിക്കുകയാണ്. സോബി സബ് നഹി ചലത്തെ, അതും എല്ലാവരും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഈശ്വർ ജിസ്കോ സത്യ ബാപ്, സത്യ ടീച്ചർ, സത് ഗുരു കഹാ ജാതാ ഹെ, ഈശ്വരനെയാണ് സത്യമായ അച്ഛൻ, സത് ഗുരു, സത്യമായ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉൻകി മത് തോ നാമിഗ്രാമി ഹെ, ഇത്രയും പേരുടെ മാർഗം പ്രശസ്തമാണ്. ഭഗവാൻ ने ही ശ്രീമത് दी थी, ഭഗവാനാണ് ശ്രീമതം തന്നത്. മനുഷ്യ से देवता बनने की അഥവാ ദേവി ദുനിയാക്കെ മാലിക് बनने की, മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ദേവനാകാനും ദൈവീക ലോകത്തിന്റെ യജമാനനാകാനും. ഇത്തിനി ഊഞ്ചി മത് ഓർ കൊയ് ദേ നാ സക്കെ, ഇത്രയും ഉയർന്ന മാർഗം വേറെ ആർക്കും തരാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ക്യോങ്കി മനുഷ്യ മാത്ര സ പതീത് ഭ്രഷ്ടാചാരി ഹെ, കാരണം മനുഷ്യർ എല്ലാവരും പതീതരാണ്, ഭ്രഷ്ടാചാരികളാണ്. तो वह मत भी ऐसे ही देंगे, അപ്പൊ അവർ തരുന്ന മാർഗവും അതുപോലെയായിരിക്കും. तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहा है, കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് മാർഗം തരുന്നത് ശിവബാബയാണ്. ഊഞ്ചത്തെ ഊഞ്ചെ ബാക്കി ഊഞ്ചത്തെ ഊഞ്ചി മത്ത് ഹേ, ഉയർന്നതിലും ഉയർന്ന അച്ഛന്റെ ഉയർന്നതിലും ഉയർന്ന മാർഗമാണ്. ഉൻകോ തോ കോയി ഭ്രഷ്ടാചാരി പതീത് നഹി കഹേംഗെ, ആ മാർഗം പതീതമോ ഭ്രഷ്ടാചാര മാർഗമോ അല്ല, ഭഗവാനെ അങ്ങനെയും പറയില്ല. പതീത് ഹി ഉസ് നിരാകാർ ബാപ് കോ ബുലാത്തെ ഹെ, പതീതരാണ് ആ നിരാകാരി അച്ഛനെ വിളിക്കുന്നത്. സാകാർ കി തോ ബാത് നഹി, സാകാരത്തിന്റെ കാര്യം അല്ല. ഇസിലിയെ കഹാ ജാതാ ഹെ മനുഷ്യ കി മത് മത് സുനോ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വഴി കേൾക്കണ്ട. ഹിയർ നോ ഈവിൾ, സീ നോ ഈവിൾ, ആവശ്യമില്ലാത്തത് കേൾക്കണ്ട, ആവശ്യമില്ലാത്തത് കാണണ്ട. ബൽ എഹ് ആങ്കെ മനുഷ്യോ കോ തോ ദേഖ്തേ ഹെ, ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ കാണുന്നുണ്ട്. പരന്തു തുംകോ തീസ്ര നേത്രം മിലാ ഹുവാ ഹെ, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ നേത്രം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിസെ ഉൻകോ ദേഖ്നാ ഹെ, ആ കണ്ണിലൂടെ ഭഗവാനെ കാണുക.
और उस बाप को ही याद करना है. ആ അച്ഛനെ വേണം ഓർമ്മിക്കാനും. दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो. മൂന്നാമത്തെ നേത്രമുള്ളവർ വേറെ ആരും ഇല്ല. जिससे वह बाप को देख सके. ആ മൂന്നാമത്തെ കണ്ണിലൂടെ അച്ഛനെ കാണണമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കണ്ണ് വേണമല്ലോ. तुम समझो बाप को देखते जाएंगे. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. നിങ്ങൾക്ക് ബാബയെ കാണാം. ബുദ്ധിമേ ഹേ യഹ തോ ആത്മാ ഹേ നാ. ബുദ്ധിയിലുണ്ടല്ലോ ആത്മാവാണ് എന്നത്. തും ആത്മാക്കോ ദേഖ്തേ ഹോ. നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെയാണ് കാണുന്നത്. ജീവാത്മാ കഹനാ ചാഹിയേ. ജീവാത്മാവ് എന്ന് വേണം പറയാൻ. സിർഫ് ബഹൻ കഹനെ സെ ആത്മാ കോ ഭൂൽ ജാത്തെ ഹേ. സഹോദരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ മറക്കുകയാണ്. യഹാ സംജായാ ജാത്താ ഹേ തും ഈ ശരീർ കോ ഭൂൽ ജാവോ. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തെ മറന്നുകൊണ്ടേ പോകണം. अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो. സ്വയം ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ, ബാബയെ ഓർമ്മിക്കൂ. ഉൻകോ ദേഖോ ദിവ്യ ചക്ഷുസേ. ബാബയെ ദിവ്യ നേത്രത്തിലൂടെ കാണണം. ആത്മാക്കോ അബ് സോഞ്ചറ മിലാ ഹേ. ആത്മാവിനിപ്പോൾ പ്രകാശം കിട്ടി. ഹമാരാ ബാപ് കോൺ ഹേ, കഹാ രഹത്തെ ഹേ. നമ്മുടെ അച്ഛൻ ആരാണ്, എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്. ഉൻസെ ഹംകോ ക്യാ മിൽനാ ഹേ. ആ അച്ഛനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത്. തുമാരെ മിസൽ ദുനിയാ മേ കോയി ഭി നഹി ജോ ബാപ് സെ വർഷ ലേനെ കാ പുരുഷാരത് കർത്തെ ഹോ. നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരും ബാബയിൽ നിന്നും ആസ്തി എടുക്കാനുള്ള പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യുന്നവർ ഇല്ല. जब तक कोई बच्चा ही ना बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते हैं. കുട്ടികളാകാത്തത് വരയ്ക്കും, അതായത് ഈ അച്ഛന്റെ മക്കളാകാത്തത് വരയ്ക്കും എങ്ങനെ ആസ്തി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ബാപ് കാ വർഷ തോ ബേശുമാർ ഹേ. ബാബയുടെ ആസ്തി പ്രശസ്തമാണ്. ഊഞ്ചത്തെ ഊഞ്ച് ഹേ സൂര്യവംശി രാജാ റാണി ബന്ന. ഉയർന്നതിലും ഉയർന്നത് സൂര്യവംശി രാജാ റാണി ആകുക. ബാരിസ്ട്രി ബൽ പാസ് करते हैं परंतु उनमें भी नंबरवार होते हैं. ബാരിസ്ട്രി പഠിച്ച് പാസ്സാകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെയും നമ്പർവാർ ആണ്. कोई तो बहुत कमाते, कोई तो पेट भी मुश्किल भरते. ചിലര് ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് ബാരിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ട്, ചിലരോ വയറ് നിറയാൻ പോലും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं. നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി, നാം ഈശ്വരനിൽ നിന്നും രാജ്യം പ്രാപ്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. कोई भी मनुष्य को कोई कब कह ना सके. ഏത് മനുഷ്യനും ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല, യഹ സത്യ ബാപ് സത്യ ടീച്ചർ സത് ഗുരു ഹേ. ഇവിടെ ഇത് സത്യമായ അച്ഛൻ, സത്യമായ ടീച്ചർ, സത് ഗുരുവാണ്. और सब गुरु लोग है, ബാക്കിയെല്ലാം ഗുരു മാത്രമാണ്. സത്ഗുരു സത്യ ബോൾനെ വാല ഏക് ഹി ഹേ. സത്ഗുരു സത്യം പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു അച്ഛനാണ്. ബാക്കി സബ് ഹേ झूठ बोलने वाले. ബാക്കി എല്ലാവരും അസത്യം പറയുന്നവരാണ്. വഹ സച്ചി സദ്ഗതി കിസ്കോ ദേ നഹി സക്തേ. അവർ സത്യമായ സത്ഗതി ആർക്കും തരാൻ സാധിക്കില്ല. സത്ഗുരു കി മഹിമ ഹം തും ഭി നഹി ജാൻതേ തേ. സത്ഗുരുവിന്റെ മഹിമ നമുക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. കോയി കി ഭി ബുദ്ധി മേ നഹി ആയേഗി. ആരുടെ ബുദ്ധിയിലും വരില്ല. വഹ സത് ബാപ് സത് ടീച്ചർ സത് ഗുരു കേസേ ഹെ. എങ്ങനെയാണ് ഈ അച്ഛൻ സത്യമായ അച്ഛനും സത് ഗുരുവും സത് ടീച്ചറും ആകുന്നത്. ഓ തോ സർവ്യാപി കഹ ബാത് ഖതം കർ ദേത്തെ ഹെ. സർവവ്യാപി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷയമേ ഇല്ലാതെയാക്കി. വഹ പരമാത്മാ കോ അലഗ് സമസ്തേ നഹി കി. പരമാത്മാ വേറെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നേയില്ല. വഹ ബാപ് ഹേ ഹം ബച്ചേ ഹേ. പരമാത്മാവ് അച്ഛനാണ്, നമ്മൾ മക്കളാണ് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഖദേത്തെ സ ബാപ് ഹി ബാപ് ഹേ.
പറയും എല്ലാം അച്ഛനാണ്. സർവ്യാപി എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാം പരമാത്മാവായി. ഇസ്മേ ഭി നീച്ചെ ടിക്കർ ഭിത്തർമേ പരമാത്മാ കോ ടോക് ദിയ. അതിലും എന്താക്കി, ഒന്നും കൂടി പരമാത്മാവ് കല്ലിലും മുള്ളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ബാബ് സംജാത്തെ ഹേ ऐसा है नहीं. ബാബ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലേ അല്ല. തും ബച്ചോം കോ അബ് നിശ്ചയ ഹുവാ കി ബറോബർ. കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയം വന്നു, ശരിയാണ്. ബാപ്പ് സത്ത് ടീച്ചർ സത്ത് ഗുരു ഏക് ഹി ഹേ. സത്യമായ അച്ഛൻ, സത്ത് ഗുരു, സത്യമായ ടീച്ചർ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഉൻകോ കൊയ് ജാൻതേ നഹി. ഈ അച്ഛനെ ആരും അറിയുന്നില്ല. അഗർ ജാൻതേ ഹോ തോ വഹാ ജാ ഭി സകെ. അറിയാം എങ്കിൽ അവിടെ പോകാനും സാധിക്കണം. കിസ്കോ ജാനാ ജാത്താ ഹേ. അറിയും എങ്കിൽ ഉൻകെ നാം രൂപ ദേശ കാൽ സബ്കോ ജാനാ ജാ സക്താ ഹേ. നാമം, രൂപം, ദേശം, കാലം എല്ലാം അറിയണമല്ലോ. നഹി തോ ജാനേ സെ ഫായിദ ഹി ക്യാ. ഇല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം. മനുഷ്യ സബ് ദുഃഖി ഹേ, ഇസിലിയെ ശാന്തി ചാഹത്തെ ഹേ. മനുഷ്യരെല്ലാവരും ദുഃഖികളാണ്, അതുകൊണ്ട് ശാന്തി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഉൻകോ ഹേ പതാ നഹി കി ഹം അസുൽ ശാന്തി ധാം കെ രഹനെ വാലേ ഹേ. അവർക്കറിയില്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം എല്ലാവരും ശാന്തിധാമത്തിൽ വസിക്കുന്നവരാണ്. വഹാസെ ഹം ജാത്തെ ഹേ. അവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ആത്തെ ഹേ വന്നത്. ഹം ആത്മാ സ്വധർമ്മ ശാന്തി ഹേ. ആത്മാക്കളായ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം ശാന്തിയാണ്. ബാബ ഗുരുവോ കെ ലിയെ സംജാത്തെ ഹേ വഹ കിസ്കോ സദ്ഗതി ദേ നഹി സക്തേ. ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ബാബ പറയുന്നു, ഗുരുക്കന്മാര് ആർക്കും സദ്ഗതി തരാൻ സാധിക്കില്ല. വഹ ഡറാത്തെ ഹേ. ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ്. कहते हैं ഗുരു കാ നിന്ദക് ടോർ നാ പാവേ. പറയും, ഗുരുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നവർക്ക് സദ്ഗതി ലഭിക്കില്ല. വാസ്തവമേ സബ് ബാത്തെ ബേഹദ് കാ ബാപ് കെ ലിയേ ഹേ. വാസ്തവത്തില് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിധിയില്ലാത്ത അച്ഛനു വേണ്ടിയാണ്. അഗർ തും മേരി നിന്ദ കറായെങ്കെ. അഥവാ നിങ്ങൾ എന്നെ നിന്ദിച്ചാൽ സത്യയുഗമേ ഊഞ്ച് ടോർ നെഹി പായെങ്കെ. സത്യയുഗത്തിൽ ഉയർന്ന പദവി നേടാൻ സാധിക്കില്ല. സന്യാസി തോ യഹ് ബാത് കഹനാ സകേ. സന്യാസിമാർക്ക് ഇത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. തും മേരി നിന്ദ കർണേ സെ ടോർ നെഹി പായെങ്കെ. നിങ്ങൾ എന്നെ നിന്ദിച്ചാൽ സദ്ഗതി കിട്ടില്ല എന്ന്. കോൺസാ ടോർ. എന്ത് സദ്ഗതിയാ? ടോർ കാ തോ കുച്ച് പതാ നഹി. സദ്ഗതിയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല. സാധന കർത്തേ രഹത്തെ ഹേ പരന്തു സാധന കർണേ സെ സദ്ഗതി കോ പാ നാ സകേ. സാധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സാധന ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സദ്ഗതി നേടാൻ സാധിക്കില്ല. യഹ് ബാപ് ഹി ആകർ ധീരജ് ദേത്തെ ഹേ. ബാബയാണ് വന്ന് നമുക്ക് ക്ഷമ തരുന്നത്. തും ജാൻതേ ഹോ ബറോബർ 84 ജന്മോं का ചക്ര ലഗായാ ഹേ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ശരിയാണ്, 84 ജന്മങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങി. ഹം ബഹുത് ദുഃഖി ഹേ. നാം വളരെ ദുഃഖിതരാണ്. ജബ് തക് സുഖധാം കാ സാക്ഷാത്കാർ നാ ഹോ തോ ദുഃഖധാം സംജേ കേസെ. സുഖധാമത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടാത്തത് വരയ്ക്കും ദുഃഖധാമമാണ് എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അബി തും ജാൻതേ ഹോ യഹ് ദുഃഖധാമ ഹേ. നിങ്ങളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി, ഇത് ദുഃഖധാമമാണ്. അല്പകാല കാ സുഖ ഹേ. അല്പകാല സുഖമാണ്. ഇസ് അല്പകാൽ കി രാജായ മേ കിത്തനി ഖുഷി ഹോത്തി ഹേ. ഈ അല്പകാല രാജ്യത്ത് എത്ര ഖുഷിയുണ്ടാകും? സമസ്തേ ഹേ ഗാന്ധിനെ രാമരാജ്യ സ്ഥാപൻ കിയ. എന്താ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, ഗാന്ധി രാമരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു, പരന്തു നഹി. പക്ഷേ ഇല്ല. ഓർ ഹി തീക്ക രാവൺ കാ രാജ്യ ബൻ ഗയ. ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും കൂടി ശക്തമായി രാവണന്റെ രാജ്യമാണ്. സബ് കഹത്തെ ഹേ പതീത് ഭ്രഷ്ടാചാരി ഹേ. എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്താ? പതീതരാണ്, ഭ്രഷ്ടാചാരികളാണ്. ആകെ സിറഫ് പതീത് തേ, അപ്പൊ തോ ഭ്രഷ്ടാചാരി ബി കഹത്തെ ഹേ. നേരത്തെ പതീതര് മാത്രമായിരുന്നു, ഇപ്പോഴോ ഭ്രഷ്ടാചാരികളുമാണ്. ഏഹേ കലിയുഗ് കി അന്ത്. ഇതിപ്പോ കലിയുഗത്തിന്റെ അന്തിമമാണ്. കിത്തനി റിശ്വത്ത് ഹേ. എത്ര കൈക്കൂലിയാണ്. बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं
അപ്പൊ ധൈര്യധരോ. ബാബ വന്ന് മനുഷ്യരോട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കൂ. പരന്തു സുൻതേ നഹി, പക്ഷെ കേട്ടാലല്ലേ. പിച്ചാടി മേ സബ്കോ മാലൂം പടേഗ, ലാസ്റ്റില് എല്ലാവരും ഇതറിയും. പ്രദർശനി മേ ബി യഹി ദിഖാത്തെ ഹേ, പ്രദർശനിയിലും കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ്. കേസെ ദുഃഖ കി ദുനിയാ കോ ഹട്ടായെ സുഖ കി ദുനിയാ ബനാ രഹേ ഹേ, ദുഃഖത്തിന്റെ ലോകത്തെ മാറ്റി സുഖത്തിന്റെ ലോകമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. ആക്രിൻ സബ് സുനേങ്കെ തോ സഹീന, അവസാനം എല്ലാരും ഇത് കേൾക്കുക തന്നെ വേണ്ടേ. ഏക് തരഫ് മായ സബ്കെ ഗലെ കൂട്ടേ രഹത്തെ ഹേ, ഒരു ഭാഗത്ത് മായ എല്ലാവരുടെയും കഴുത്ത് ഞെരിക്കുകയാണ്. ദൂസരി തരഫ് ബാബ് അപ്നി പെഹചാൻ ദേത്തെ രഹത്തെ ഹേ, ഇനൊരു ഭാഗത്ത് ബാബ തന്റെ പരിചയം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തോ ദേർ മനുഷ്യർക്കോ ആവാജ് പਹੁഞ്ചാനാ ഹേ, ഇനിയിപ്പോ ധാരാളം മനുഷ്യർക്ക് ബാബയുടെ ജ്ഞാനം എത്തിക്കണം. जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी जोर से पड़ेगा. ബാബയുടെ മഹിമ, നിങ്ങളുടെ മഹിമ വരുംതോറും പത്രങ്ങളിലും ശക്തമായിട്ട് ഇടാൻ തുടങ്ങും. ഫിർ ബഹൂത് ആയെങ്കെ യഹ മെഹനത്ത് ഹെ, പിന്നെ ധാരാളം പേര് വരും. ധർമ്മ അഥവാ മഠ ആദി സ്ഥാപൻ കർണ തോ ബഹൂത് സഹജ് ഹെ, ഇവിടെ ശരിക്കും പരിശ്രമിക്കണം. ഒരു ധർമ്മം മഠം സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് സഹജം. ബൗദ്ധി ധരം ഏക് സ്പീച്ച് കി, ബൗദ്ധി ധരം കി ഏക് സ്പീച്ച് കി, ബുദ്ധ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഒരൊറ്റ പ്രഭാഷണം ചെയ്തു. 60-70 ഹജാർ ബൗദ്ധി ബനാലിയ, 60,000-70,000 പേരാണ് ബുദ്ധമതത്തിൽ ചേർന്നത്. യഹാ തോ മെഹനത്ത് ഹെ, പക്ഷെ ഇവിടെയോ പരിശ്രമമാണ്. മായ ബടാ ജോർ സെ സാമന കർത്തി ഹെ, മായ വളരെ ശക്തമായി നേരിടും. വഹാൻ തോ മായ കെ സാത്ത് യുദ്ധ കി ബാത്ത് ഹി നഹി, അവിടെയോ എവിടെ ഈ മതസ്ഥാപകന്മാര് വരുമ്പോഴേ മായയുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ വിഷയമേ വരുന്നില്ല. യഹാ മായ സെ യുദ്ധ കർനെ മേ മെഹനത്ത് ഹെ, ഇവിടെ മായയുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പരിശ്രമമാണ്. മുഖ്യ ബാത്ത് ഹെ പവിത്രതാക്കി, മുഖ്യ വിഷയം പവിത്രതയാണ്. ഓർ കൊയ് ജഗ പവിത്രതാക്കി ബാത്ത് നഹി, വേറെ എവിടെയും പവിത്രതയുടെ വിഷയമേ ഇല്ല. वो तो घर से वैराग्य आता है या कुछ चोरी भाव आदि करते हैं, വീടിനോട് വൈരാഗ്യം വരുന്നു, വീടിനോട് അല്ലെങ്കിൽ മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോ സന്യാസ് ധാരൺ കർ ലേത്തെ ഹെ, സന്യസിക്കുന്നു. इसीलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को സന്യാസി CID ആദി रखना पड़ता है. കള്ളന്മാരെ പിടിക്കാനായിട്ട് സന്യാസി CID ഒക്കെ വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദലാലോं के रूप में, വ്യാപാരിयों के रूप में, ബ്രോക്കറായിട്ട് വ്യാപാരിയായിട്ട് CID होते हैं, CID മാരുണ്ടെന്ന്. पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है, പോലീസും ഗുപ്തമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദോസ്തി കി ബഹാനെ ഭി സോനെ കെ വ്യാപാരിയും സെ മിൽ ജാത്ത, കൂട്ടുകാരനാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ദോസ്താണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സ്വർണ്ണ വ്യാപാരിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ഫിർ സബ് കുച്ച് മാലൂം പട് ജാത്താ ഹെ, പിന്നെ എല്ലാം പുറത്തായി, എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാം ഔട്ടായി. പിന്നെ ധന്ദേ വാലെ ധന്ദ ഭി കർത്തെ തോ CID ഭി കർത്തെ, വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവര് വ്യാപാരവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, CID പണിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദുനിയാ ബഹുത് മുസീബത്തോമേ ഫൻസി ഹുയി ഹേ, ലോകം വളരെ കഷ്ടത്തിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. തും ബഹുത് ഭാഗ്യശാലി ഹോ ജോ ഇൻ സബ് മുസീബത്തി സെ ദൂർ നിക്കൽ ആയേ ഹോ, നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ്യശാലിയാണ്, ഈ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ എത്ര അകന്നിരിക്കുകയാണ്. ദുനിയാ മേ തോ മുസീബത്ത് ഹി മുസീബത്ത്, ലോകത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടേ കഷ്ടപ്പാടാണ്. തുമാരെ ലിയെ ബഹുത് പ്രാപ്തി ഹേ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കോ വളരെയധികം പ്രാപ്തിയാണ്. വോ തോ ദുഃഖി ഹോക്കർ മർത്തെ ഹേ, ലോകരെ ദുഃഖിയായിട്ട് മരിക്കുന്നു. തും ബേട്ടെ ഹോ യഹ ശരീർ ചോടനെ കെ ലിയെ, നിങ്ങളോ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കഹാ പുരാണ ശരീർ ഖത്തം ഹോ തോ ഹം വാപിസ് ബാബ കെ പാസ് ജായേ, ഈ പഴയ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് ബാബയുടെ അടുത്ത് പോകാം. ദിൽ ലഗി ബാബ് കെ സാത്ത് और नई दुनिया के साथ
ബാബയുമായിട്ട് പുതിയ ലോകവുമായിട്ട് മനസ്സ് ഈടുപെട്ടാൽ പുരാണി ദുനിയ ക്യാ കാം കി, പഴയ ലോകം പിന്നെ എന്തിനു വേണം? ഏതോ പുരാണ കപ്പടാ ഹേ, ഇത് പഴയ വസ്ത്രമാണ് ശരീരം. ഇസ്മേ വൈരാഗ്യ ആ ജാത്താ ഹേ, ഈ പഴയ ശരീരത്തിനോട് വൈരാഗ്യമാണ് വരുന്നത്. സന്യാസിയോക്ക് വൈരാഗാത്ത ഹേ ഗർഭാർ സേ, സന്യാസിമാർക്ക് വൈരാഗ്യം വരുന്നത് വീടിനോടും കുടുംബത്തിനോടും. സ്ത്രീക്കോ നാഗിൻ സമസ്തേ ഹേ, സ്ത്രീകള് സർപ്പിണികളാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. തുമാരാ തോ സച്ചാ സച്ചാ വൈരാഗ്യ ഹേ, നിങ്ങൾക്കോ സത്യം സത്യമായ വൈരാഗ്യമാണ്. ഗായാ ഭി ജാത്താ ഹേ ജ്ഞാൻ ഭക്തി ഓർ വൈരാഗ്യ, പറയപ്പെടുന്നു ജ്ഞാനം ഭക്തി വൈരാഗ്യം. ജ്ഞാൻ മിൽത്താ ഹൈ കി പുരാണി ദുനിയാ സേ വൈരാഗ്യ കറോ, ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു പഴയ ലോകത്തിനോട് വൈരാഗ്യം വെക്കൂ. യഹ കബ്രിസ്ഥാൻ ബന്ന ഹേ, ഇത് ശ്മശാനമാകും. വഹേ ഹദ് കാ സന്യാസ്, ലോകത്തിലെ പരിമിതിക്കുള്ളിലുള്ള സന്യാസം. ഉനോക്കോ യഹ മാലൂം നഹി കി പുരാണി ദുനിയ ഖത്തം ഹോനെ വാലി ഹെ, ലോകർക്കറിയില്ല ഈ പഴയ ലോകം തീരുകയാണ്. വഹ് കഹത്തെ ഹേ ഹം ഘർ സേ ഇക്കട്ടാ രഹ നഹി സക്തേ, തോ വീട്ടില് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഘർ സേ വൈരാഗ്യ ഹോത്താ ഹേ, വീട്ടിനോട് വൈരാഗ്യം. और वह जंगल में चले जाते हैं, എന്നിട്ട് എവിടെ പോകും? വനത്തിൽ പോകും. തുമാരാ യേ ഹേ ബേഹദ് കാ വൈരാഗ്യ, പക്ഷെ നിങ്ങളുടേതോ പരിധിയില്ലാത്ത വൈരാഗ്യമാണ്. परंतु इनका किसको पता ही नहीं, പക്ഷെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से कब्रिस्तान से वैराग्य है, നമുക്കോ മുഴുവൻ പഴയ ലോകത്തിനോടും ശ്മശാനത്തിനോടും വൈരാഗ്യമാണ്. യഹ രാവൺ രാജ്യ ഹേ, ഇത് രാവണ രാജ്യമാണ്. ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा, ഏത് വിഡ്ഢിയ ഈ പഴയ ലോകത്തിനോട് മനസ്സ് വെക്കുക. ജബ് തക് പൂരി തയ്യാറി ഹോ ജായേ, പൂർണമായും തയ്യാറാകണമല്ലോ വിനാശത്തിന്റെയും പുതിയ ലോകത്തിന്റെ സ്ഥാപനയുടെയും. സത്യുഗ് ആനെ കാ സമയ ഭി ഹോ തബ് തോ ലഡായി ലഗേഗി, സത്യുഗം വരേണ്ട സമയം വന്നാൽ യുദ്ധം വരും. കൈ ലിഖ്തേ ഹേ ബൽ ഭേട്ടെ ഘർ മേ ഹേ, പരന്തു മൂഞ്ച്തേ ഹേ കി ക്യാ കരേ, ചിലർ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. മമ്മത്വ അഗർ നെഹി റഖേ തോ സംഭാൽ കേസേ ഹോ, മോഹം ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കും? ബാപ് കഹത്തെ ഹേ ബച്ചേ രഹനാ തോ യഹാ ഹി ഹേ, ബാബ പറയുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം. പരന്തു ബുദ്ധിക്ക് ആസക്തി അബ് നയി ദുനിയ മേ ജാനി ചാഹിയേ, പക്ഷേ ബുദ്ധിയുടെ ആസക്തി ഇപ്പോൾ പുതിയ ലോകത്തിലായിരിക്കണം. സച്ചാ ലവ് ഉസ്മേ ജാനാ ചാഹിയേ, സത്യമായ സ്നേഹം അവിടേക്ക് വേണം, പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക്. ബാബയോട് ഇസ് പുരാണി ദുനിയാ സേ വൈരാഗ്യ ഹേ, ഈ പഴയ ലോകത്തിനോട് വൈരാഗ്യമാണ്. ദേഹ സേ ഭി വൈരാഗ്യ, ദേഹത്തിനോടും വൈരാഗ്യം. तो बाकी क्या रहा, बाकी എന്തുണ്ട്? बहुत पूछते हैं ബാബ आप कहते हो दोनों तरफ തോട് നിഭാനാ ഹേ, നിറയെ പേര് ചോദിക്കണം ബാബ, ബാബയല്ലേ പറയുന്നേ ലൗകികം അലൗകികം ഇത് രണ്ടിലും ബന്ധം വെക്കണമെന്ന്. സോ तो जरूर करना है, അത് വെക്കണം. अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो സന്യാസിयों की मिसल हो जाएगा. രണ്ട് സ്ഥലത്തും ലൗകികത്തിലും അലൗകികത്തിലും ബന്ധം വെച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ സന്യാസിയായി പോകും. ഗൃഹസ്ഥ വ്യവഹാർ മേ രഹത്തെ പവിത്ര രഹോ, കുടുംബ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും പവിത്രമായിരിക്കൂ. ദേഹി അഭിമാനി ബന്നേക പുരുഷാർത്ഥ കറോ, ദേഹി അഭിമാനിയാകാൻ പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യൂ. तो ബുദ്ധിയോഗ ബാപ് സേ ലഗ് ജായേഗ, അപ്പോൾ ബുദ്ധിയോഗം ബാബയിലാകും. മേ ആത്മാ ഹൂ ബാപ് കെ പാസ് ജാനാ ഹേ, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, എനിക്ക് ബാബയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. ബാപ് कहते हैं ഗൃഹസ്ഥ വ്യവഹാർ മേ രഹത്തെ കമൽ ഫൂൾ സമാൻ ബനോ, ബാബ പറയുന്നു കുടുംബ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും കമല പുഷ്പ സമാനമാകണം. ജ്ഞാനോ യോഗ നെഹി ഹോഗാ തോ ലട്ടക പടേക, ജ്ഞാനയോഗ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തൂങ്ങിക്കിടക്കേണ്ടി വരും, എങ്ങും ഇല്ലാതെ ആകും. തൃശങ്കു എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ. ഹർ ഏക് കി ജന്മപത്രി അലഗ് അലഗ് ഹേ, ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത കഥ വേറെ വേറെയാണ്.
हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है. ഓരോരുത്തർക്കും യുക്തി വേറെ വേറെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. कोई तकलीफ हो तो पूछो. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സന്തോഷത്തിന്റെ ലഹരി കയറണം. हम घर जाता है फिर आएंगे नई राजधानी में. നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു, പിന്നെ വരും നമ്മൾ പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക്. ബാക്കി തോടാ സമയ ഹേ. ബാക്കിനെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ. പാട്ട് ബജാനാ ഹേ. പാട്ട് അഭിനയിക്കണം. മമത്വ തോടത്തെ ജാനാ ഹേ. മമത വിട്ടിട്ടേ പോകണം. മമത കളയണം. ഹർ ഏക കാ കർമ്മ ബന്ധന അലഗ് അലഗ് ഹേ. ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മബന്ധനം വേറെ വേറെയാണ്. കൊയ്ക്ക ഹൽക്ക, കൊയ്ക്ക ഭാരി ഹേ. ചിലരുടെ കർമ്മബന്ധനം ലാഘവമാണ്, ചിലരുടെ കർമ്മബന്ധനം ശക്തമാണ്. ബാബാ സേ യുക്തി ലേക്കർ ധൈര്യദാ സേ കർമ്മബന്ധൻ കോ കാട്ടത്തെ ജാനാ ഹേ. ബാബയിൽ നിന്നും യുക്തി എടുത്ത് കർമ്മബന്ധനങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകണം. ഇസ്മേ ഗുപ്ത മെഹനത്ത് ചായേ. ഇവിടെ ഗുപ്തമായ പരിശ്രമമാണ് ആവശ്യം. ബുദ്ധി കി യാത്ര മേ ലേ ജാനെ കി മെഹനത്ത് ഹേ. ബുദ്ധിയുടെ യാത്രയെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് പരിശ്രമം. ഗഡി ഗഡി ബുദ്ധിയോഗ ടൂട്ട് ജാത്താ ഹേ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബുദ്ധിയോഗം മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു. അബ് പരിപക്വ ബൻ ജായേതോ. ഇനി പരിപക്വമായാൽ കർമാതീത് അവസ്ഥ ആ ജായേ. കർമാതീത അവസ്ഥ കിട്ടും. വികൽപ്പോ കാഹി തൂഫാൻ കഹത്തെ ഹെ. വികൽപ്പങ്ങളാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ വരുന്നത്. और സത്സംഗമേ ഹബാത്തെ നഹി ഹോത്തി. മറ്റു സത്സംഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. വഹാ തോ ഹെ കൺറസ്. അവിടെ ചെവിക്ക് കേൾക്കാൻ ഇൻപം. ഫായദ കുച്ച് നഹി. നേട്ടമൊന്നും ഇല്ല. യഹാത്തെ ഹെ പഠായി ഹെ. ആംദനി കെ ലിയെ. ഇത് പഠിത്തം, വരുമാനമാണ്. പഠായി കോ കൺറസ് നഹി കഹെങ്കെ. പഠിത്തത്തിനെ കൺരസം, ചെവിക്ക് രസം എന്ന് പറയില്ല. तो बाप समझाते हैं यह अंतिम जन्म है. ബാബ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ഇത് അന്തിമ ജന്മമാണ്. പുരാണി ദുനിയ ഖത്തം ഹോ ജാനെ വാലി ഹേ. പഴയ ലോകം തീരാൻ പോകുന്നു. ക്യൂ ന ശ്രീമത് പർ ചൽ ഊഞ്ച് പദ് പാവേ. എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീമതത്തിലൂടെ ചലിച്ച് ഉയർന്ന പദവി നേടിക്കൂടാ? ജബ് തക് ഹം ഇസ്മേ ഹോഷിയാർ ഹോ ജാവോ. ഈ കാര്യത്തിൽ മിടുക്കരാകുന്നത് വരെ ശരീര നിർവാഹ അർത്ഥ കർമ്മത്തോ കർണാ ഹേ. ശരീര നിർവാഹാർത്ഥം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഫിർ ഇസ് ഈശ്വരീയ സർവീസ് മേ ലഗ് ജാന. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈശ്വരീയ സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടാം. മനസ്സിലായില്ലേ? കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉള്ളത് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ജോലിക്ക് പോവുക, വീട്ടുകാരെയൊക്കെ നോക്കുക, പിന്നെ അതെല്ലാം മാറുമ്പം സേവനത്തിൽ അങ്ങ് ഏർപ്പെടണം. സാരി ദുനിയാക്കോ സാൽവേഷ് കർണാ ഹേ. മുഴുവൻ ലോകത്തിനെയും നമ്മൾ സാൽവേജ് ചെയ്യണം. തും ഹോ സോഷ്യൽ സാൽവേഷൻ ആർമി. നിങ്ങള് സാൽവേഷൻ ആർമിയാണ്. നരക് സേ നിക്കാൽ സ്വർഗമേ ലേ ജാത്തേ ഹോ. നരകത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. വഹ സാൽവേഷൻ ആർമി യഹ നഹി ജാൻതി വിശ്വ കാ ബേഡാ ഡൂബാ ഹുവാ ഹേ. ലോകത്തിലെ സാൽവേഷൻ ആർമിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അറിയുന്നില്ല വിശ്വമാകുന്ന തോണി മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. സബ് രാവൺ കി ജഞ്ചിരോ മേ ഫസേ ഹുയേ ഹേ. എല്ലാവരും രാവണന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. സാരി വിശ്വകോ അബ് സാൽവേഷ് കർണാ ഹേ. മുഴുവൻ വിശ്വത്തിനെയും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണം. ഇസ്മേ തോ ബാക്കി മദത് ചായേ. ഇവിടെ ബാബയുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. തും റുഹാനി ഈശ്വരീയ സാൽവേഷൻ ആർമി ഹോ. നിങ്ങൾ ആത്മീയമായ ഈശ്വരീയ സാൽവേഷൻ ആർമിയാണ്. മനുഷ്യ മാത്രക്കോ രാവൺ കെ പഞ്ചേ സെ ചുടാനാ ഹേ. മനുഷ്യരെ എല്ലാം രാവണന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കണം. ഇത്തനാ നശ ചായി. അത്രയ്ക്ക് ലഹരി വേണം. വഹ ജിസ്മാനി സോഷ്യൽ വർക്കർ തോ ദേർ ഹേ. ഭൗതികമായ സമൂഹ സേവകർ ധാരാളം പേരുണ്ട്. തും കിത്തനെ തോടേ ഹോ. നിങ്ങൾ എത്ര കുറച്ചു പേരാണ്? യഹാൻ തോ മനുഷ്യ ഭീ ദേർ. സത്യുഗ് മേ മനുഷ്യ ബഹൂത് തോടേ ഹോത്തേ ഹേ. ഇവിടെ മനുഷ്യരും ധാരാളമാണ്. സത്യുഗത്തിൽ മനുഷ്യർ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. തും തോടേ ബച്ചേ ഹോ. റുഹാനി ബാപ് സേ വർഷാ ലേത്തേ ഹോ. നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ ആത്മീയ അച്ഛനിൽ നിന്നും ആസ്തി എടുക്കുന്നുള്ളൂ.
यह अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है उनको हीरे जैसा बनना है. അന്തിമ ജന്മം കക്കയെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്, അവരെ എല്ലാം വജ്രം പോലെ ആക്കണം. एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश. സനാതന ധർമ്മം സ്ഥാപിതമാകും, अनेक धर्मം विनाशमागुम. बाकी एक धर्म की स्थापना करते और कराते हैं. बाबा एक धर्मമാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. सैंपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगते हैं. തൈ നടാൻ, പുതിയ ലോകം സ്ഥാപിക്കാൻ വളരെ അധികം പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. जब तक किसको बाप समान नहीं बनाया है, ഏതുവരെ ആരെയെങ്കിലും ബാബയ്ക്ക് സമാനമാക്കിയില്ല, തബ് തക് ഖുഷി കാ പാര നഹീ ചടേഗ, അതുവരെ സന്തോഷത്തിന് ലഹരി കയറില്ല. ഖുഷി കാ പാര തബ് ചടേഗ ജബ് ദാൻ കറേംഗെ, സന്തോഷത്തിന്റെ ലഹരി കയറണം എങ്കിൽ ദാനം ചെയ്യണം. जिसके पास धन हो और दान ना करे उनको मनहूस कहा जाता है. ധനം ധാരാളം ഉണ്ട്, ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരെ പിശുക്കരെന്ന് വേണം പറയാൻ. യഹാ ഫിർ ऐसे नहीं, ഇവിടെ പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല. ജിൻകെ പാസ് ഹേ വഹ തോ ദേത്തെ രഹെംഗെ, ഇവിടെയാവും ബാബയുടെ മക്കളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നഹി തോ സംജെങ്കെ ഇൻകെ പാസ് ധനഹി നഹി, ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ ധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഇല്ലെന്നാണ് അർത്ഥം. अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार, ईश्वरीय साल्वेशन आर्मी बन ईश्वरीय साल्वेशन आर्मी आई. विश्व के डूबे हुए बेड़ों को पार लगाना है. മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തോണിയെ അക്കരയിലെത്തിക്കണം. മനുഷ്യോं को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है. മനുഷ്യരെ കക്കയ്ക്ക് തുല്യമായവരെ വജ്രത്തിന് തുല്യമാക്കണം. ज्ञान धन धारण करने में कंजूस नहीं बनना है. ജ്ഞാന ധനം ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ കഞ്ചൂസാകരുത്. अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है. തന്റെ മനസ്സിനെ ബാബയിലും പുതിയ ലോകത്തിലും വെക്കണം. इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है. ഈ പഴയ ലോകത്തിനോട് പരിധിയില്ലാത്ത വൈരാഗിയാകണം. वरदानम दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव. ദിവ്യ ബുദ്ധിയിലൂടെ സദാ ദിവ്യത ഗ്രഹിക്കുന്ന ദിവ്യ ബുദ്ധിയിലൂടെ സദാ ദിവ്യതയെ ഗ്രഹിക്കുന്ന സഫലതാ മൂർത്തി ഭവ. बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है. ബാപ് ദാദയിലൂടെ ഓരോ മക്കൾക്കും ജന്മന തന്നെ ദിവ്യ ബുദ്ധിയുടെ വരദാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं, ആര് എത്രമാത്രം ദിവ്യ ബുദ്ധിയെ കാര്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നോ ഉത്തന സഫലതാ മൂർത്ത് ബനത്തെ हैं. അത്രയ്ക്ക് അവർ സഫലതാ മൂർത്തിയാകും. क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है. ഓരോ കാര്യത്തിലും ദിവ്യതയാണ് സഫലതയ്ക്ക് ആധാരം. दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं, दिव्य बुद्धि പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ ആ ദിവ്യ को भी दिव्य बना देती है. ദിവ്യത അല്ലാത്തതിനെയും ദിവ്യതയുള്ളതാക്കും. हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती है. അവർ ഓരോ വിഷയത്തിലും ദിവ്യത ഗ്രഹിക്കും. आ दिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता. ദിവ്യത ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദിവ്യ ബുദ്ധി ഉള്ളവരിൽ ഏൽക്കുക പോലും ഇല്ല, അതിന്റെ പ്രഭാവം തട്ടുക പോലും ഇല്ല. സ്ലോഗൻ, സ്വയം കോ മെഹമാൻ സമജ്കർ രഹോ തോ, സ്വയം അതിഥിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ
സ്ഥിതി അവ്യക്തവ മഹാൻ ബൻ ജായേഗാ. സ്ഥിതി അവ്യക്തമാകും, മഹാൻ ആകും. സ്വമാനം ഞാൻ ആത്മാവ് സഫലതാമൂർത്തിയാണ്. ഓം ശാന്തി.